ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ। ਅੰਗ ਰੰਗ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਤ ਦਾ ਹਾਲ। ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि अगलियां वो किहड़ियां किताबां ने जिहड़ियां कि उस मदरसे दे विच पढ़ाईयां जा रही ने। सुनने सब तो पहला लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच। एक नज़म दे दरस हर करने पर्दे, नामे हक अते खालक बारियां ने, गुलस्तान बोस्तान नाल बहार दानशे, तूती नामा ते राज़क बारियां ने। मिनशात नसाब ते अबू अल फजला, शाहनामे वाहिद बारियां ने, कुरान अल सदैन दीवान हाफ़िज़, शीरी खुसरवा लिख सवारियां ने। एक नज़म दे दर्स हर करन पढ़ दे, नामे हक ते खालक बारियां ने, गुलस्तान बोस्तान नाल बहार दानिश, तूती नामा ते राज़क बारियां ने, मिनशात नसाब अबुल फजला, शाहनामियों वाहद बारियां ने, किरान अल सादीन दीवान हाफिज, शीरी खुसरवा लिख सवारियां ने। ये हैं जी वो किताबां जिहड़ियां कि उस वेले उन्हां मदरसियां दे अंदर पढ़ाईयां जा रही सन और इन्हां किताबां के हवाले नाल उन्हां दी ज़हन दी जिहड़ी उसारी है वो कीती जा रही सी। किस बंदा वो समाज में जी चाहिए सी, उस वेले की जिहड़ी सल्तनत है, रियासत है, हाकम तबका है, उन्होंने किस किस्म के जिहड़े लोग सन वो चाहिए सन। और इस दे विच असीं देखांगे कि कुछ एक दो किताबां इंज दियां भी ने जिहड़ियां कि बिल्कुल उससे जिहड़ा है मुतजाद ने, उससे उल्ट जिहड़ा है एक ही मामला है। इस से भी असीं जिहड़ा है वो सारी जिहड़ी गल है करांगे। ते असी सब तो पहला शुरू करने गुलस्तान बोस्तान। शेख सादी के नाम तो तुसी सारे वाकफ हो। हिंदुस्तान के अंदर उसनूं बड़ा जानिया जाता है और बड़ा मन्निया जाता है। शेख सादी जी का जिहड़ा तलक है वो शिराज ईरान के नाल है और वो अपना 1210 के भी जिहड़ा है उत्थे पैदा हुए सन। तो उन्होंने फारसी लिटरेचर के उन्होंने बड़ी उच्च पदवी है, बड़ा उच्चा मरतबा है, उनका बड़ा मकाम है। और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जी फारसी बोली सी वो दरबार की बोली सी, प्रचलित बोली सी। इस वास्ते ये मदरसिया के जोड़ा है वो पढ़ाई जाती सी। जिस बंदे ने कार्य सरकारी चाकरी करनी होंगी सी, उनको काम होंदा सी ते उसका वाह जिहड़ा है वो फारसी दे नाल पैंदा सी। जिस बंदे का वाह फारसी दे नाल पैंदा सी फिर उसका वाह जिहड़ा है वो शेख सादी दे नाल भी जिहड़ा है वो पैंदा सी। तो शेख सादी जिहड़ा है उन्हां फारसी लिटरेचर दे विच उसदी जिहड़ी हैसीयत है वो इंज ही है जिवें पंजाब दे विच वारिस शाह होरां दी जिहड़ी है वो हैसीयत है। तो उन्होंने ये जिहड़ियां किताबां ने गुलस्तान बोस्तान वो साडे इत्थे बड़ी देर तक जिहड़ा है पढ़ाइयां जांदियां रहियां ने और इत्थे साडे सिलेबस का जिहड़ा है वो हिस्सा भी जिहड़ा है उसका कुछ पार्ट जिहड़ा है वो रहा है। तो शेख सादी के बारे साडे इत्थे आम करके जिहड़ी शोहरत है वो इस वजह तो है कि वो औरतों के बारे जिहड़ा है
वो बहुत कुछ जानते हैं और उन्होंने औरतों के बारे जोड़ा है वो बड़ा कुछ लिखा है। और इतों तक भी कहा जाता है कि शेर सादी भी जोड़ा है औरतों को जान नहीं सकिया, क्योंकि इन्ना सारा कुछ लिखने के बावजूद भी वो एक औरत को जोड़ा है वो मार खा गया। तो उसने कहा कि मैं औरतों के बारे कुछ भी बहुत कुछ जानिया, पर अज मैं पता लगा कि मैं जोड़ा है वो कुछ भी नहीं जानिया। सो हीर वारिस शाह दे विच शेर सादी का कई बार जोड़ा है वो जिक्र आएगा, लेकिन इत्थे असीं जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी किताबां की गल कर रहे हैं, गुलस्तान बोस्तान, ये किताब जिहड़ी है वो नज़म दे विच है, दूजी किताब जिहड़ी है वो नसर दे विच है। यानी कि शेर सादी जी जिहड़े ने वो नसर भी लिखते सन ते नज़म भी लिखते सन, और वो एक बड़े पक्के पीड़े जिहड़े सन वो शायर सन। तो उन्हां दीयां जिहड़ियां हकायत ते सादी ने वो साडे इत्थे लोग जिहड़ा है अपनी आम वरतों दे विच वो बयान भी करते हैं। यानी कि शेर सादी जिहड़ा है पंजाब की लुकाई के अंदर जानिया जाता है, कोई अनजान जड़ा है वो जी नहीं है, लेकिन वो किस हवाले के नाल जानिया जाता है साडी इस समाज दे विच ये जानना जड़ा है वो बड़ा जरूरी है। तो शेर सादी दीयां जिहड़ियां किताबां ने ये अखलाकियात दे उत्ते मबनी ने कि जड़ा बंदा है उन्होंने यह काम करने चाहिए ने, यह काम जिहड़े ने वो नहीं करने चाहिए, और उन्होंने जिहड़ी है ईमानदारी और जी अपना इंसान जड़ा है उस जड़ा दूजिया के नाल वर्त वर्तारा है उस दे उत्ते उन्हां दा जड़ा ध्यान है, जड़ा फोकस है वो उस दे उत्ते है। साडे इत्थे जिहड़ी उन्हां दी उन्हां नूं जड़ा एक अथॉरिटी के तौर पर पेश किया जाता है, वो औरतों के बारे राय देन लग्या शेर सादी होरां दा जड़ा ना हवाला वो पेश किया जाता है। गो के दे विच बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां ने उन्होंने नाम के नाल मनसूब की गई ने, जड़ा जिसका कि उन्होंने नाल तलक नहीं है, लेकिन ये भी गल अपनी जगह पर बड़ी सच्ची है कि उन्होंने औरतों के बारे जड़ा रवैया है वो नैगेटिव है, और वो औरतों को जड़ा है कोई अकलमंदी का और औरतों को जड़ा है कोई खैर का जड़ा है वो बना के पेश नहीं करते, बल्कि एक शर के तौर पर जड़ा है और वो जड़ा ना पेश करते हैं। औरत की जी अकल है वो जी जहानत है उसको मक्कारी से अयारी बना के जड़ा है वो पेश करते हैं। तो जोड़े लोग इस सकूल उठारते हैं कि औरत जी है वो गुनाह का सबब है, औरत जी है वो बंदे को गुमराह जी है वो करने का सबब है। तो वो एक वड्डी अथॉरिटी के तौर पर इतने शेर सादी का जड़ा है वो हवाला देंगे ने, और इतों तक कहते हैं कि शेर सादी भी जड़ा है वो बेलाहर औरतों के हथों मार खा गया। तो जो उन्होंने यह गल की जाती है कि शेर सादी जे औरत के हथों मार खा गया तो फिर औरत नाकस अकल तो ना हुई, फिर वो अद्धी अकल वाली तो ना हुई, फिर अद्धी अकल वाला तो नाकस अकल जड़ा है वो तो शेर सादी होया। सो ये जोड़े मामले ने इस जी लिखत असी पढ़ रहे हैं हीर वारिस शाह, ये जी कहानी है वो एक औरत के गिरद घूमती है। हीर जी है वो एक मुटियार है, तो यानी कि जोड़ा औरत मेल है उसके नाल उसका संग है। लेकिन असी ये देखते हैं कि वारिस शाह ने जी औरत पेश की है वो पूरी अपनी लड़ाई जी है वो लड़ती है, और दलील के नाल जोड़ा है वो अपनी गल करती है, हवाले के नाल जोड़ा है वो अपनी गल करती है। और असी देखा कि जिहदे नाल भी वो गल करती है वो उसनूं लाजवाब कर देती है। काफ़ी जोड़ा है वो शरह का इलम जानने वाला बंदा है, उसका जोड़ा फतवा है वो प्रचलित है। पर जिस वेले हीर के नाल उसकी गल होंदी है तो वो जोड़ा है वो आखदा है कि काफ़ी आखदा ये जो रोड पक्का हीर मसलियां नाल ना हारदी है। सो मसलियां दे विच हीर जिहड़ी वो हारदी नहीं है। तो इसका मतलब जोड़ा हुण वारिस शाह ने अपने पेज दे विच इस कहानी में लिखा, और उसने कहा कि असी ये कहानी नवीं मसल के लिख रहे हैं। तो इस नवीं कहानी दे विच हुण जिहड़ी शेर सादी वाली औरत है वो नहीं है, बल्कि शेर सादी का जोड़ा वेला है अज तो जिस दसिया कि 1210 के यानी कि 13वीं सदी का वो सूझवान है। वारिस शाह जोड़ा है वो 18वीं सदी का सूझवान है। इस हुण बहुत कुछ जोड़ा है वो वापर गया है, बहुत सारिया जिहड़ियां तब्दीलियां ने वो हो चुकियां ने, और आल दुआला जोड़ा है वो संतरी इनकलाब के नाल जोड़ा है वो धुम उठिया है, और उन्होंने पैर जोड़े ने
ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਔਰ ਦੂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਥ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਰਮ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਦੇ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ੇਖਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਚਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ। ਸੋ ਫਾਰਸੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੂੜਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂੜਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਡੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਚਲਣ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਖਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
कभी भी आम लोग जोड़े ने फारसी नहीं सन बोलते। कुछ शब्द जोड़े ने, कुछ उचाक जोड़े ने, उन्हों की वरतों जी है वो जरूर होंगी सी, लेकिन एक बोली के तौर पर जोड़ा है वो आवाम ने कभी भी नहीं वरती। ना मुगलों के वेले दे वरती है, ना उन्होंने अंग्रेज़ों के वेले दे वरती है, ना उस तो बाद जोड़ा है वो वरती है। लोग जोड़े ने जिथे जिथे उन्होंने बोलियां सन वो उन्होंने बोलियां की ही वरतों करते सन। पंजाब दे विच भी लोग जोड़े ने वो पंजाबी बोली की ही वरतों करते सन। यही वजह है कि जिस वेले बाबा नानक जी ने अपनी लैर तोड़ी तो उन्होंने जी बोली जी चुनी वो अपनी ही चुनी। तो वो इस गल समझते सन कि इतों के लोग जोड़े ने वो अपनी बोली के नाल जुड़े हुए हैं। उस तो पहला बाबा फरीद जी जोड़े ने वो अरबी फारसी के आलम सन। जिस तरह वारिस शाह हो गई है अरबी फारसी पढ़ के इन्होंने मदरसे चो निकले ने, तो बाबा जी तो पढ़ाते रहे हैं अपने स्कूल के अरबी फारसी जी है उत्थे लोगों। तो उन्होंने अरबी फारसी के लोगों के नाल गल नहीं की, बल्कि उन्होंने पंजाबी दे विच ही लोगों की, क्योंकि वो गल पंजाबी लोगों के नाल करना चाह रहे सन और वो कोई पंजाबी हाकमां दे नाल जिहड़ा है वो गल नहीं सन करनी चाह रहे। वो गल करनी चाह रहे सन लोग, क्योंकि लोग जोड़े सन वो दुखी सन। वो देखते सन कि लोग जोड़े ने वो मुसीबतों च पए हुए हैं, लोग जोड़े ने वो खाब खां के मसलों च पए हुए हैं। लोगों की जी ज़हनी उलार है वो सीधा नहीं है। उन्होंने सीधा करने लई, उन्होंने सुचेत बनाने लई, उन्होंने होम की पछाण कराने लई उन्होंने अपनी जी गल की वो उन्होंने बोली दे विच कीती। तो जिहदी बोली दे विच गल की जाती है मकसद होंदा कि उसनूं सुनाना होंदा। तो बाबा फरीद जी ने जिहड़ी लिपि वरती वो सी शाहमुखी लिपि, जिहदी कि अरबी फारसी का जिहड़ा वो मेल सी उन्होंने उन्होंने बढ़ा के ते अगे जिहड़ा है वो अपना कलम का जिहड़ी है उहदे नाल लिखना शुरू किया और आम लोगों तक जिहड़ी पहुंची। उस तो बाद नानक जी का वेला आंदा है। नानक जी के वेले तो बाद जिहड़ा है नानक दे तो ही लंडे अखरां की जिहड़ी है वो गुरमुखी की होनी जिहड़ी है वो होनी शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ी है वो डिवेलप हो जाती है। यानी कि हुण पंजाबी का अपना स्क्रिप्ट जिहड़ा है जिहड़ा कि पंजाब के लोगों ने ही उसारिया लंडे अखरां नूं वधा के उहदे विच सुधार लिया के उसनूं वधा के ते वो फिर उन्हां दा अपना जिहड़ा ना होंच आ गया। आइए भी उर्दू बोली जिहड़ी है उसका किते ना ध्यान नहीं है जदों ये गुरमुखी लिपि जिहड़ी है ये होम दे विच जिहड़ी है आई है। सो इस गल नूं जिहड़ा है अपने ज़हनां दे विच जिहड़ा है क्लीयर कर लो और जिहड़ा बंदा गल करे उहदे नाल तुसीं सीधे सामने हो के इन्हां बुनियादां दे उत्ते जिहड़ी ओह गल करो ते ओह जिहड़ा उर्दू का जिहड़ा मामा है वो तुहानूं बहुत छेती जिहड़ा तुहाडे सामने नहीं खलोएगा, वो भज उठेगा उत्थों। सो लिहाजा हुण हीर वारिस शाह पढ़दे होए साढ़े को एक ऐसा रैफरेंस जोड़ा है वो आ गया है, साढ़े को एक ऐसा हवाला आ गया है जिन्होंने असी अपने पक्के पैरी जोड़ा है वो सामने दिखा सकते हाँ और ये जी गल है इस जोड़ा है वो असी मनवा सकते हैं। सो दूसरी गल है कि उत्थे किताबां भावें अरबी फारसी दी सन पर उत्थे पढ़ाने वाले जोड़े सन वो पढ़ाते अपनी बोली दे विच सन। यानी कि अपने पढ़ाक नूं उस्ताद जी आप पंजाबी जिहड़ा उस्ताद सी वो पंजाबी दे विच ही उसनूं समझांदा सी। सो बोली के तौर से पंजाबी मदरसियां दे विच जिंदा रही और अगे जाके ये आलम फाजल लोग जिस तरह अपना बुल्ले शाह नज़र आता है, वारिस शाह नज़र आता है, इसके भी होर बेशुमार लोग इस तरह दीनी आलमां दे विच भी बहुत सारे लोग अपने दीन फैलाने लई दीन की गल करने लई जिहड़ी आम लोगों के नाल वरतों करते सन। वो आयतां अरबी दियां पढ़ते सन, वो शेर भी फारसी से पढ़ते सन, रैफरेंस भी वो शेर साजी के देंदे सन, उमरे खयाम के देंदे सन, हाफिज शिराजी के देंदे सन। लेकिन वो समझाते उन्होंने मतलब जिहड़ा सी वो पंजाबी दे विच सी। सो पंजाबी जिहड़ी है वो जिहड़ी जिउंदी जागदी रही है वो इसे कारण ही रही है कि उसका जिक्र जिहड़ा है वो पब्लिक दे विच हुंदा रहा है, जोर शोर के नाल जिहड़ा है हुंदा रहा है। हाँ पढ़ाई लिहाज दे विच जिहड़ा है ये माठी रही है, लेकिन हुण आके इस दे विच भी जिहड़ा है वो काफ़ी वाधा जिहड़ा है वो होया है। तो असी यह देखने कि हुण जिहड़ा मदरसा उन्हें अरबी किताबां भी पढ़ाई जा रही ने उत्थे ते फारसी किताबां जिहड़ियां ने पढ़ाई जा रही ने। मसलन उहदे अंदर ये बोली का मसला नहीं है,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਸੀਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਚੂੰਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਬੋਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਰਬੀ ਅਰਬ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਰਬੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਲੈ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਯਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝੋਕ ਦਾ ਸਭ ਕਿੱਸਾ ਢੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਸਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇhtਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਇhtਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇhtਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹਰਫੇ ਆਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੇਅਦਬਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦਰਗਾਹੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੀਜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਅਗਾ ਟੋਲੀ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਢੱਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬ-ਸ਼ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਹ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ।